આવો દાદા આવો. તાળીઓના નાદ સાથે જ્યાં સુધી શરદ દાદા વ્યાસપીઠ ઉપર નો બિરાજમાન થાય ત્યાં સુધી તાળીઓ આપણે ચાલુ રાખો. આપણને 6 દિવસ સુધી કથાનું રસપાન કરાયું છે. પૂજ્ય શ્રી શરદ દાદા વ્યાસ આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે ત્યારે વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન થાય ત્યારે આપણે આપણી જગ્યા પર બેસવાનું છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે શરદ દાદા વ્યાસનું આપણે સન્માન કરીએ, સ્વાગત કરીએ. 6 દિવસ સુધી આપણે કથાનું રસપાન કરાવ્યું છે. આપણે પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જઈએ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી.
श्रीविभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरान् करुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूरणेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णावरं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् मिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य किल अन्याश्चास्त्रचरण श्रवणात्वगादिं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज मुरारी मनोहर नंदलाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाला भज गोविन्द गोविन्द राजा रामचंद्र भगवाननी जय, सद्गुरु भगवाननी जय, श्री गोवर्धन नाथनी जय, सहजानंद स्वामी महाराज ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
गोविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुखे शयानं पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मे विवस्व मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवे कामा निरगोपकन्या तद्यादिकं नो अवसादमोक्ष गोविन्द दामोदर माधवे गुहे गुहे गो भवदुःखदम्बा सर्वे मिलित्वा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे सुखं शयानां निलये निजयति नामानि विष्णो प्रवदन्ति श्रितं तं मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे श्रियवे सदैवं पदसुन्दराणि नामानि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे कृष्णराधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन माधवे जिहवे विवस्व मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवे जिहवे रसग्ने मधुरप्रियात्वं सत्यं निधत्वा परमं वदामि आवरणेषां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे त्वामेव याचे मम देहि पुत्र्यं समागते दण्डधरे कृतार्थे वास्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे यं प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनयदु
સર્વભૂત હૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલબુદ્ધે कुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रभुनंद कुमारो स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 नास्ति संशयः। સમસ્ત બાલધા પરિવાર પીઠવડી દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાના આજના 7મા અને છેલ્લા દિવસે આપ સૌનું સ્વાગત છે. બહારગામથી પધારેલા તમામ બાલધા પરિવારના આમંત્રણને માન આપી તમામ મહેમાનો અને વિજ્ઞાનના માધ્યમથી પોતપોતાના ઘરોમાં કથા જ્યાં પણ લોકો સાંભળી રહ્યા હોય તમામને વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે કથાનો અંતિમ દિવસ છે. જેટલું આસ્વાદન થાય શ્રીમદ ભાગવતજીનું એટલું આપણે કરીએ. ભગવાનની કથા માટે એમ કહેવાય છે ઈશ્વરની કથા અનંત છે. 7 દિવસ નહીં, 7 મહિના, 7 વર્ષો સુધી આ કથા કર્યા કરીએ તો આનો કોઈ અંત ના આવે. પણ જેટલું આપણાથી સંસારી છીએ, સમયની મર્યાદા આપણને બધાને હોય અને સમયની મર્યાદા આપણે બધાએ રાખવી પડે, સમયનું પાલન કરવું પડે. એટલે હું કથા માટે પૂર્ણાવતી શબ્દ વાપરતો નથી વિનુભાઈ. કથાના માટે વિરામ શબ્દ વાપરું છું. અને કથા વિરામ જ હોય. તમે જ્યાં સુધી કોઈ બીજી કથા સાંભળવા નહીં જાઓ ત્યાં સુધીનો આરામ. અને હું જ્યાં સુધી બીજી કોઈ કથાની વ્યાસપીઠ ઉપર નહીં બેસું ત્યાં સુધી અમને આરામ, વિરામ. અહીંયા આજે પૂરી કરશું તો પરમ દિવસે છે એક મુઝફ્ફરનગર દિલ્હીની બાજુમાં સુખદેવજીએ પ્રથમ કથા જ્યાં કરી હતી એવા સુખતાલ ત્યાં શરૂ કરશું. ત્યાં વળી પૂરી કરશું એટલે પછી પાછી તળાજાની બાજુમાં શરૂ કરશું, ત્યાં વળી પૂરી કરશું તમારા વલસાડની બાજુમાં શરૂ કરશું, ત્યાં પૂરી કરશું તો વળી પાછા અમેરિકામાં શરૂ કરશું. એટલે એક વસ્તુ હું પોતે સમજી શક્યો નથી કે શરૂઆત કરું છું, પૂરી કરું છું. એટલે શરૂઆત પણ નથી કરવી, પૂરી પણ નથી કરવી, આપણે વિરામ કરવો છે. તો આજ કથાનો વિરામનો દિવસ છે. એટલે જેટલું આસ્વાદન થાય એટલું આપણે કરીએ.
ગઈકાલે મેં તમને થોડું કહ્યું હતું કે ભાઈ રૂકમિણીએ પત્ર લખ્યો છે, એમાં એટલા બધા ગૂઢ રહસ્યો લખ્યા છે. મનોવૈજ્ઞાનિક કોઈ હોય ને તો એને ખ્યાલ આવે કે 5000 વર્ષ પહેલા મનોવિજ્ઞાન હતું. એવો મનોવૈજ્ઞાનિક પત્ર છે. એમાં પહેલો જ શબ્દ રૂકમિણી લખે, શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર. પરમાત્માને કહ્યું, હું તમને મળી નથી, તમને જોયા નથી, તમારા વિષયમાં મેં સાંભળ્યું છે, તમારી કથા મેં સાંભળી છે. મારા ગુરુદેવ ભગવાન નારદે મને ઘણીવાર તમારી કથા સંભળાવી છે. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર. તમારા ગુણ સાંભળ્યા છે, અને ગુણ સાંભળ્યા પછી મેં પરમાત્મા નક્કી કર્યું કે આ સંસારમાં તમારા સમાન કોઈ સુંદર નથી. ભુવન, ભુવન શબ્દ વાપર્યો એટલે ત્રિભુવન. ત્રિભુવનમાં, 3 ભુવનમાં તમારા સમાન કોઈ સુંદર નથી. અને અહીંયા મનોવિજ્ઞાની છે કે રૂપથી સુંદરતા નક્કી નથી કરી, ગુણથી સુંદરતા નક્કી કરી છે. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર. સંસારમાં અત્યારે રૂપથી સુંદરતા નક્કી થાય, અને સુંદરતા નક્કી કરવા માટે રૂપ જ જોવું પડે. અહીંયા રૂકમિણીએ ભગવાનને કહ્યું, તમારા ગુણ અતિશય, તમે ગુણવાન છો, એટલા માટે મને તમે સુંદર લાગો છો. અને ગુણથી જ્યારે સુંદરતા નક્કી થાય એ દાંપત્ય. ભગવતી લગ્ન કરવા માંગે છે ને, ગુણને જેણે પ્રધાનતા આપી હોય, ગુણનો જેણે સ્વીકાર કર્યો હોય, એનું દાંપત્ય ચિરંજીવી હોય છે, બહુ લાંબુ ચાલે. કારણ કે ગુણ પસંદ કર્યા છે. માત્ર રૂપ પસંદ કરવાથી ક્યારેક તકલીફમાં મુકાય છે. અને સમાજની એક છે પણ ખરું, સમાજમાં થોડી ફરિયાદ પણ કરી શકાય સમાજને. રૂપને માત્ર જોવામાં આવે છે. છોકરો સુંદર હશે, દીકરો સુંદર હશે, પછી ભલે ગુણવાન નહીં હોય, સુંદર છે ને, ગોઠવાય છે. પછી દીકરી સુંદર હશે, ગુણ નહીં હોય ચાલશે, સુંદરતા છે ને. પછી આમ સવારે 10 વાગે ઉઠતી હોય, રસોડામાં તો જાતી જ ન હોય, આપણી ભાષામાં કહું તો એદી હોય, એદી, પણ સુંદર છે એટલે સમાજમાં ગોઠવાઈ જાય. અને પેલી સંસ્કારી હોય, હોશિયાર હોય, વડીલોની સેવા કરવાનો ભાવ હોય, સુશીલ હોય, શીલવાન હોય, પણ જો દીકરીમાં રૂપ નહીં હોય તો આવી દીકરીઓને તકલીફ પડે છે. એટલે સમાજ રૂપની સેવા કરે છે, અથવા તો રૂપને પસંદ કરે છે. રૂકમિણીએ બહુ સુંદર કહ્યું છે, ગુણાન. એ પરમાત્મા, તમે શ્યામ સુંદર છો, તમે બરાબર છે બધી સુંદરતાની મને, પણ હું તમને પસંદ કરું છું. શ્રુત્વા ગુણાન, તમે ગુણવાન છો, ભુવન સુંદર. જેની માત્ર કથા સાંભળવાથી કાનનો રોગ જાય એવા તમે. નિર્વિશ્ય કર્ણ વિવરે અરતોંગતાપમ રૂપમ દશાદશીમતામ અખિલાર્થ લાભમ. તમારી સાથે વિવાહ કરવો, તમારી સાથે પરણવું, એટલે તો મને એમ લાગે કે અખિલનો, બહુ આ સંસારનો સૌથી મોટો લાભ છે એ તમારી સાથે લગ્ન કરવા, તમારી સાથે પરણવું. પરણવું એટલે પરાયણ થવું. આ પરમાત્માને આટલી બધી સ્ત્રીઓ છે, બધા સાથે પરણવાનો એક અર્થ ભાગવતમાં કર્યો, પરાયણ થવું, એના મય થવું.
બાકી આ કાંઈ વ્યવહારું છે નહીં. 16,000 સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન થઈ શકે કાંઈ વ્યવહારું નથી, અને બુદ્ધિમાં ઉતરે પણ નહીં, અને 16,000 સ્ત્રીઓ સાથે દાંપત્ય હોય પણ નહીં. કેવી રીતે હોય શકે? મને તો એક ભાઈ કહ્યું હતું મને કે ભગવાનને 16,000 પત્નીઓ. મેં કીધું 16,000 નહીં, 16,108. હા, લટકાની ઉપર 108. તો મને કે ભગવાન કેમ રહેતા હશે? મેં કીધું રહેતા હતા, લ્યો ને, રહેતા હતા. હા, તો મને કે ભગવાનને એમ થાય કે આ બધી સ્ત્રીઓને હું આ બેસતું વર્ષ છે એક એક જોડ કપડાં લઈ દઉં તો કેટલી ટ્રક લાવવા પડે. આ બધું કેમ ભગવાન એ કરતા હશે? કઈ રીતે થતું હશે? આ જે ઘટના છે ને, થોડુંક રહસ્ય બતાવી દઉં. આ ઘટનાને બે રીતે વિચારજો. ભગવાન અને 16,000 સ્ત્રીઓ છે એને બે રીતે વિચારજો, તમને જવાબ મળી જશે. પહેલું, 16,000 સ્ત્રીઓ એક જ કૃષ્ણને પરણે, એ સ્ત્રીઓ કેટલી વૈરાગી ને ત્યાગી હશે. આ પહેલી દ્રષ્ટિ. આપણે ત્યાં એક નિયમ છે, એક વખત પરણેલો પુરુષ હોય એની સાથે કોઈ બીજી સ્ત્રી લગ્ન કરવા તૈયાર ન થાય. એના ઘરમાં એક છે બસ. તો 16,000 એકને જ પરણે છે. એ બધી સ્ત્રીઓએ વિચાર નહીં કર્યો હોય કે આપણે 16,000 આખું ટોળું આવડું મોટું એકને પરણીએ તો. એટલે આનો એક સીધો અર્થ નીકળે કે બધી જ સ્ત્રીઓ વૈરાગી છે, સંસારની કોઈ અપેક્ષા નથી, સંસારીના સુખની કોઈ ઈચ્છા નથી, આવી સ્ત્રીઓ છે. આ પહેલો અર્થ. બીજો અર્થ, 16,000 સ્ત્રીઓને એકલા કૃષ્ણ પરણે, એના માટે શું કહેવું? હા, તમે કોઈ માથે લેતા નહીં, હું તમને કહું બીજી કરો, લ્યો, ખબર પડે. હા, આમ માથે નહીં લેતા. હા, અને હું તમને સલાહ આપતોય નથી. હા, એક ભાઈની 2 પત્ની હતી. જૂની ને આપણે ત્યાં એક કહેવત છે, ન પહોંચે રવિ ન્યા પહોંચે કવિ, અને જ્યાં ન પહોંચે કવિ ન્યા પહોંચે અનુભવી, પણ જ્યાં ન પહોંચે અનુભવી ન્યા પહોંચે નવી. નવી તો એને ઓવરટેક કરે. શાંતિ. સામે બેસો ને તો જરા, મને તમને કથા સંભળાવવાની બહુ ઈચ્છા છે. કામ ન કરો, મને એમ થાય બધું સંભળાવી દઉં, બધું સંભળાવી દઉં. જૂની ને એક ભાઈ એક વખત જૂની પાસે બેઠા હતા અને નવી ફળિયું વાળતી. હવે બે એકલા બેઠા હતા એટલે કાંઈ બીજી મુશ્કેલી તો હતી નહીં. એટલે જૂનીએ કીધું કે તમારા માથામાં એક વાળ સફેદ દેખાય છે. આણે કીધું ખેંચી લે. તે બિચારી જૂની એક વાળ ખેંચ્યો. હવે એ નવી જોઈ ગઈ, એ સાવરણો ફેંકીને દોડતી આવી. એને શું કર્યું તો બોલે કીધું સફેદ વાળ ખેંચો. તે નવીએ કીધું હું 2 ખેંચવાની. આને કીધું એ તો સફેદ હતો એટલે ખેંચ્યો.
બોલે સફેદ હોય કે ન હોય, મારો અધિકાર નહીં, હું તમારી હારે પરણી નથી. એટલે આણે તો બધું એ ચાલુ કર્યું. તો આને કીધું કે સવાલ તો વાળનો જ છે ને, ખેંચ, માથાકૂટ ન કર. હવે એને 2 ખેંચ્યા, જૂની કે હું 4 ખેંચવાની. હા, હું તો જૂની. હા, નવી કે હું 8 ખેંચું. અડધો કલાકમાં સાફ. ડામર રોડ થઈ ગયો. હા, હવે 1-2 માં આ મુશ્કેલી છે. આમ તો નીતિશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે એક કરતાં વધારે પત્ની એ ઈશ્વર તરફથી મળેલી સજા હોય છે. પછી અનિવાર્ય સંજોગોમાં આ વસ્તુ બને, એ આખી વાત જુદી છે. તો અહીંયા 16,000 સાથે એકલા કૃષ્ણ લગ્ન કરે છે. એનો વિચાર કરજો. એટલે આ 2 રીતે જો માણસ વિચાર કરે તો પરમાત્માની લીલા સમજાઈ જાય. તો રૂકમિણી કહે છે, તમારા ગુણ સાંભળ્યા, અને ગુણ સાંભળ્યા પછી મેં નક્કી કર્યું તમારી સાથે લગ્ન કરવાનું. અને પ્રભુ કાત્વા મુકુંદ મહતી કુલશીલ વિદ્યાવયોત દ્રવિણ ધામ ધીરાત્મતુલ્યમ ધીરા પતિમ કુલવતી કાલેન્દ્રસિંહ નરલોકમનોભિરામ. એ ભગવાન, હું તમારી સાથે લગ્ન કરું એનો હેતુ બહુ સુંદર બતાવ્યો છે. તમે એવું નહીં માનતા કે તમે બહુ મોટા મહેલમાં રહ્યો છો એટલે હું તમારી સાથે લગ્ન કરું છું. તમે સુંદર છો એટલે લગ્ન કરું છું. તમે લક્ષ્મીના પતિ છો એટલે લગ્ન કરું છું. તમે વિદ્વાન છો. આમ તો 6-7 વસ્તુ બતાવી છે રૂકમિણી પત્રમાં. વિદ્યા વયો દ્રવિણ ધામ વિરાત્મતુલ્યમ કાત્વા મુકુંદ મહતી કુલશીલ રૂપ. તમે કુળવાન છો, બહુ ઊંચા ખાનદાનમાં તમારો જન્મ થયો છે. તો પ્રભુ હું તે કુળવાન છું. રાજઘરાનામાં મારો જન્મ થયો છે એટલે કુળમાંય બરાબરી છે. શીલ, એ ભગવાન તમે શીલવાન છો. શીલ એટલે આપણે ત્યાં શીલનો અર્થ લગભગ લોકો એવો કરે ચારિત્ર, પણ ના, શીલનો અર્થ એ માત્ર ચારિત્ર નથી. શીલ એટલે માણસનું સમગ્ર જીવન એ શીલમાં આવે છે. એ બોલે છે કેવી રીતે, કેવું બોલે છે, આ શીલ છે. એ જાગે છે કેટલા વાગે, એ સૂવે છે કેટલા વાગે, આ શીલ છે. કેવી રીતે ભોજન કરે, શું શું ભોજન કરે, આ એના શીલમાં આવે. એટલા માટે આપણે ત્યાં ગંગા સતી એમ કહે છે કે શીલવંત સાધુને વારવાર નમીએ, જેના બદલે નહીં વ્રતમાં. શીલવાન, ભગવાનને કહ્યું તમે શીલવાન છો, તો હું શીલવાન છું પ્રભુ. રૂપ, તમે બહુ સુંદર છો. તો પરમાત્મા મારા પણ રૂપની ચર્ચા આ સંસારમાં છે. વિદ્યા, એ પરમાત્મા તમે સાંદીપનીના આશ્રમમાં જઈ અને વિદ્યા ગ્રહણ કરી હતી અને તમે વિદ્વાન છો. તો પ્રભુ હું પાઠશાળામાં ગઈ છું, હું વિદ્યાલયમાં ગઈ છું અને મેં પણ વિદ્યા ગ્રહણ કરી છે. દ્રવિણ, એ પરમાત્મા તમે દ્રવ્યવાન છો, મતલબ તમે લક્ષ્મીના પતિ છો. તો મારો પિતા પણ રાજા છે, હું રાજકુમારી છું, મારી પાસે કોઈ તાણ નથી. વિરાત્મતુલ્યમ,
એની બરાબરી કરી શકું. પણ પરમાત્મા તમારી સાથે લગ્ન કરવાનો મારો હેતુ, તમે અચ્યુત છો. ત્વયી અચ્યુતા વિશતિ ચિત્તમ પત્ર, તમે અચ્યુત છો. અને અચ્યુત એટલે અવિનાશી. એ પરમાત્મા તમારી સાથે લગ્ન કરી અને સૌથી મોટો મને ફાયદો, હું ક્યારે વિધવા નહીં બનું, કારણ કે તમે અચ્યુત છો. આ સંસારનો વિનાશ થશે પણ પરમાત્મા તમારો વિનાશ નહીં થાય, એટલે મારું સૌભાગ્ય અખંડ રહેશે. મીરા ઘણીવાર એમ કહેતી, ऐसे वर को क्यों वरू जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को क्यों वरू जन्मे और मर जाए, मैं वरू घनश्याम को ताकि चुड़लो अखंड हो जाए, मैं वरू घनश्याम को, મારો ચુડલો અખંડ રહે. પછી રૂકમિણીને એમ થયું કે મેં આ બધું લખી તો નાખ્યું કે હું રાજાની દીકરી છું, મારો પિતા પૈસાવાળો છે, અને આમ તેમ બધું લખી તો નાખ્યું કાગળમાં. પછી રૂકમિણીને વિચાર આવ્યો કે ભગવાનને એવો વિચાર આવશે તો કે રાજાની દીકરી છે, રાજકુમારી છે, અને એની સાથે હું લગ્ન કરું તો કેટલો બધો દાયજો લઈને આવશે, કેટલું બધું કન્યાદાન લઈને આવશે. આવો વિચાર ભગવાનને આવ્યો હતો. એટલે પછી ત્રીજા શ્લોકમાં ખુલાસો કરે છે કે ભગવાન કન્યાદાનની આશા અપેક્ષા અત્યારે નહીં રાખે. અને વાતે બરાબર, હરણમાં કાંઈ હારે ન આવે. પછી ખબર નહીં બધું આ રાતોરાત પેકિંગ કરીને, એ વાત જુદી, પણ હરણમાં લગભગ હારે ન આવે. તો પરમાત્મા, મારો પિતા તમને કન્યાદાનમાં કાંઈ આપી નહીં શકે, હું પણ નહીં આપી શકું, પણ મારી પાસે ગુપ્ત ધન, આખો ખજાનો પડ્યો છે, એ હું તમને આપી દઈશ. હું ખજાનો લઈને આવીશ. કયો ખજાનો? પુરતેષ્ઠ દત્ત નિયમ વ્રત દેવ વિપ્ર ગુરુવર્ચનાદિભિરલમ. ભગવાન પરેશાન, ભગવાન પરેશ. પુરતેષ્ઠ, બહુ સુંદર શબ્દ આપ્યો છે. પુરતેષ્ઠ. સત્કર્મના બે પ્રકાર છે વિનુભાઈ, બહુ સુંદર. સત્કાર્યના બે પ્રકાર છે. એક કર્મનું નામ છે પૂર્ત અને એક કર્મનું નામ છે ઈષ્ટ. જેમાં આપણી પોતાની જરૂર પડે જે કાર્યમાં, એને ઈષ્ટ કર્મ કહેવામાં આવે. દાખલા તરીકે યજ્ઞ કરવો છે તો પોતાની જરૂર પડશે, આ ઈષ્ટ કર્મ છે. પછી જપ કરવા છે તો પોતાની જરૂર પડશે. ઉપવાસ કરો, એકાદશી કરવી છે તો એ ઈષ્ટ કર્મ. એમાં આપણા વતી કોઈ કરે તો એ ન ચાલે. જેમાં પોતાની જરૂર પડે એ ઈષ્ટ કર્મ, અને પોતાની જરૂર ન પડે અને સત્કર્મ થતું રહે એનું નામ પૂર્ત કર્મ છે. પર બંધાવી દઈએ તો એમાં આપણે કાંઈ ઊભું રહેવાની જરૂર નહીં. તો એ જે કોઈ વટે માર્ગો એ પાણી પીવે તો એનું પુણ્ય આપણને મળ્યા કરે. વિદ્યાલય બંધાવી દઈએ તો પછી એમાં આપણે કાંઈ 24 કલાક એમાં હાજર રહીએ તો ઠીક છે, રહીએ તો. મને તો સંજયભાઈ કહેતા હતા કે આ વિદ્યાલયમાં કે વિનુભાઈ અહીંયા હોય તો ઓફિસમાં આવ્યા વગર હું, એ જ્યારે આવે હું ઓફિસમાં બેઠો જ હોઉં. એટલે જાય તો સારું છે, પણ વખતે ન જઈ શકાય તો એ સત્કાર્ય જે ચાલે છે આપણા તરફથી ચાલે છે, જેમાં આપણી જરૂર ન હોય ને સત્કાર્ય થતું રહે, એનું નામ છે પૂર્ત કર્મ. આ સંસારમાં એવા કેટલાય કર્મો છે જે પૂર્તમાં આવે છે. કૂવો ગળાવી દીધો, પૂર્ત કર્મ. વાવ ગળાવી, પૂર્ત કર્મ. અન્નક્ષેત્ર ખોલી નાખ્યું, પૂર્ત કર્મ. વિદ્યાલય બનાવી, પૂર્ત કર્મ. પરબ બનાવ્યું, પૂર્ત કર્મ.
એ ભગવાન મેં ઈષ્ટ અને પૂર્ત બે કર્મ કર્યા છે. પૂર્તેષ્ટ, હું રાજકુમારી છું, વાવો ગળાવી, કુવાઓ ગળાવ્યા, અવેડાઓ બંધાવ્યા, વિદ્યાલયો બનાવી, અને એટલાથી અટકી નથી ગઈ. મેં જપ કર્યા, તપ કર્યા. ગુરુ વરચનાદિભિરમ ભગવાન પરેશઃ, મારા ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે મેં વ્રત જપ તપ બધું કર્યું છે. એનું પુણ્ય મારી પાસે બહુ પડ્યું છે. એ આખો ખજાનો મારી પાસે પડ્યો છે. એ ભગવાન મારા પિતા કન્યાદાનમાં કાંઈ નહીં આપી શકે, પણ મારી પાસે આજે પુણ્યનો ખજાનો, સત્કર્મનો જે ખજાનો પડ્યો છે, એ કન્યાદાનમાં હું તમને આપી દઈશ. પણ તમે મને પરણવા માટે આવો. આ સંસારમાં દીકરી જ્યારે પરણીને સાસરે જાય છે ને, ત્યારે એનું જે કરેલું વ્રત હોય, એનું તપ હોય, આપણે ત્યાં સમજણી થાય ને દીકરી, ત્યારથી માતા પિતા એની પાસે વ્રત કરાવે, તપ કરાવે, જપ કરાવે, મોળાકત કરાવે. મેં તો એવું, નાની નાની દીકરીઓ એ ઉપવાસ ન કરી શકે તો જમાડી ન્યાન્ય સુવડાવી દે. 3 કલાકે પાછી ખવડાવીને ઊભી કરી દે, કારણ કે ઉઠી જાય તો બીજી વાર જેમાં કહેવાય. આવું મેં બાળપણમાં જોયું છે. ગોરમાની પૂજા કરે, એ નાગલા ચડાવે. આ દરેક દીકરી પોતાનું પુણ્ય સાથે લઈને સાસરે જાય છે. અને એટલા માટે મને કહેવા દો, પુરુષો સાંભળી લે, સાંભળ્યા વગર છૂટકો જ નથી. હું કીધા વગર કઈ રહેવાનું નથી. આ સંસારના 90% પુરુષો પરિણ્યા પછી સુખી થયા છે. સ્વીકારે ન સ્વીકારે, આપણે કાંઈ બેનો કાંઈ માથાકૂટમાં નહીં પડતા. પાછા ઘેરે જઈને અભિમાન નહીં કરતા, સાંભળ્યું ને, એ પાછું તકલીફ થાય. હું આવી ત્યારે ઘરમાં શું હતું ખબર ને, હાંડલા કુસ્તી કરતા હતા. આ તો અમારા પગલે બધું, એવું પાછું અભિમાન નહીં કરે. પણ આ હકીકત છે. ઘરમાં જ્યારે લક્ષ્મી આવી ત્યારથી પુરુષ પ્રગતિ કરે છે. મેં જો 90% કીધું છે, એટલે 10% વખતે આપણે બાકાત કરી દઈએ. આમ તો મને તો એક જગ્યાએ એવું કેવું કીધું હતું મને કે બાપુ 10% બાકાત ન કરો, 100% છે કે પુરુષ પરિણ્યા પછી જ સુખી થાય છે. એનું કારણ છે કે ઘરમાં આવી છે જે લક્ષ્મી સ્વરૂપા છે, એ એના પુણ્યને લઈને આવી છે, એનું પ્રારબ્ધ લઈને આવી છે, એનું ભાગ્ય લઈને આવી છે. એટલે પૂર્તેષ્ટ દત્ત નિયમ વ્રત દેવો. પેલી કથા છે ને, એક બેન આવું સાંભળી ગઈ કથામાંથી, એટલે પછી રોજ એના પતિને મેણું મારે, સાંભળ્યું તું ને, આ અમારા પગલે બધું થયું, અમારા પગલે થયું, અમારા પગલે થયું. એનો પતિ એક દી કંટાળી ગયો. એને પતિએ કીધું તો એક કામ કરો ને, 6 મહિના પિયરમાં પગલાં કરી આવો ને, ત્યાં બધા દુઃખી છે. તમારા પગલે જો થતો હોય તો 6 મહિના પિયરમાં પગલાં કરી આવો, ત્યાં તો બધું. આ તો આમ તો હસવા માટે કહું છું, માથે લેતા નહીં. આ છેલ્લો દિવસ મારે શું કામ બધું આ કહેવું જોઈએ? અત્યાર સુધી કાંઈ કીધું નહીં, છેલ્લે શું કામ કાંઈ? કિરણભાઈ, ખોટો અબજ લેવો. રૂકમિણીએ આ પત્ર લખ્યો, અને આ પત્રને વાંચી પરમાત્માએ લગ્ન કર્યા, અને પછી પ્રભુને ત્યાં પ્રદ્યુમ્ન નામનો એક દીકરો જન્મે છે. પહેલો જે દીકરો જન્મ્યો એ કામનો અવતાર છે, ભગવાન શંકરના આશીર્વાદથી જન્મ્યો છે. ભાગવતમાં બહુ ઉલ્લેખ નથી, અન્ય પુરાણોમાં તો એવું લખ્યું છે કે સંતાન ઘણા વર્ષો સુધી ન થયું પછી એક હિમાલયમાં સંત રહેતા હતા, એનું નામ હતું ઉપમન્યુ મહારાજ. ઉપમન્યુએ કહ્યું, ભગવાન શંકરની ઉપાસના કરો, તમારે ત્યાં દીકરો થશે. ભગવાન શંકરની ઉપાસના કરી અને
પ્રદ્યુમન, અને પ્રદ્યુમન કામનો અવતાર છે. કામદેવ જ્યારે ભગવાન શંકરની સમાધિ ભંગ કરવા ગયેલા અને ભગવાન શંકરની ત્રીજી આંખ ખુલી ગયેલી અને કામ બળીને ભસ્મ થઈ ગયા હતા, એ વખતે એની પત્ની રતિએ ભગવાન શંકરને કીધેલું કે હું પતિવ્રતા છું, આપે મારા પતિને કેમ માર્યો? ત્યારે ભગવાન શંકરે આશીર્વાદ આપીને કહ્યું હતું કે તારો પતિ કૃષ્ણાવતારમાં ભગવાન કૃષ્ણને ત્યાં અવતાર લેશે. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા જબ ભાર ઉતારવા માટે પ્રભુ અવતાર લેશે, અને ત્યાં એ રૂકમિણી દ્વારા જે પ્રથમ સંતાન હશે એ તારો પતિ હશે. અહીંયા પ્રદ્યુમન ભગવાન શંકરના આશીર્વાદ આવ્યા છે. એ આખી ચર્ચા શ્રીમદ ભાગવતમાં આવી, અને પછી ભગવાનના જીવનમાં થોડીક તકલીફ આવી એની પણ ચર્ચા. કિરણભાઈ 5 મિનિટ ખાલી થોડીક કથાને એ કરી નાખો. આજે આપણે છે ને આ કથામાં જેને ખૂબ સેવા કરી છે એનું હું સન્માન શબ્દ તો નહીં વાપરું, પણ વાલદા પરિવાર કમસે કમ એને યાદ કરી લે, એની સ્મૃતિમાં લે કે આ લોકોએ આટલા વિશાળ કાર્યમાં સેવા કરી, એનો સમય હું આપવાનો છું, પણ 5 મિનિટ. આજ સત્રાજીત સૂર્યો, એક સત્રાજીત નામનો ભગવાનનો કુટુંબી હતો. સૂર્ય ભગવાનનો ભગત હતો. સૂર્ય ભગવાને એક મણિ એને આપ્યો. એ મણિનું નામ હતું સ્યમંતક. હવે આ મણિની વિશેષતા શું હતી? એ મણિની અંદરથી રોજ 8 ભાર સોનું નીકળે. 8 ભાર. હું તમને ભારનું માપ બતાવું. 16,000 તોલા એક ભાર હોય. 16,000 તોલા એક ભાર થાય. હવે આવું 8 ભાર સોનું રોજ આવે ઘરમાં. આપણે દેશી હિસાબમાં કરીએ તો 1,28,000 તોલા થયું ને 1,28,000 તોલામાં 20 કિલોના મણ લેખે 80 મણ થાય. આટલું બધું સોનું જેના ઘરમાં રોજ આવે, એ આખા દ્વારકામાં વાત વ્યાપી ગઈ. પરમાત્માને એમ થયું કે લોકો તો એવી વાતો કરે છે કે ભવિષ્યનો રાજા સત્રાજીત બનશે, એટલે ભગવાન એની પાસે મણિ માગવા ગયા કે ભાઈ આટલો કિંમતી મણિ છે ને, એ કોઈનો માલિકીનો હોય બરાબર નહીં. રાજ્ય સમર્થ હોય તો ભવિષ્યમાં અતિવૃષ્ટિ અનાવૃષ્ટિ થાય તો પ્રજાનું પાલન પોષણ કરી શકાય. મણિ માગ્યો પણ આપ્યો નહીં. એને કહ્યું મારો માલિકીનો હું તમને નહીં આપું. ભગવાને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. પણ ત્યાર પછી આ સત્રાજીતનો નાનો ભાઈ પ્રસેન આ મણિ કંઠમાં બાંધી શિકાર કરવા ગયો, અને શિકાર કરતા સિંહ સાથે ઝપાઝપી થઈ અને સિંહે પ્રસેનને મારી નાખ્યો. મણિ ઉડી ગયો. બરાબર ત્યાંથી જાંબુવંત પસાર થયા. એને સિંહને મારી નાખ્યો. આ જાંબુવંત જે રામા અવતારમાં હતા, બહુ જીવ્યા છે.
મણી બાજુમાં પડ્યો તો એ મણી લઈ લીધો જાંબુવંતે, અને એની એક દીકરી હતી જાંબુવતી, એને આપી દીધું. હવે મણી તો અહીંયા પણ સંધ્યાનો સમય થયો, પેલો પ્રસયન શિકાર કરીને ઘરે ન આવ્યો એટલે ચિંતા થઈ, અરે આટલો કિંમતી મણી કંઠમાં બાંધીને ગયો છે. જોયું તો એનું શબ મળ્યું, મણી હતો નહીં. હવે થોડા દિવસ પહેલા કૃષ્ણ માગવા આવ્યા હતા ને અહીંયા એનું શબ મળ્યું. અરે સીધો આરોપ પ્રભુના ઉપર કે મારો મણી માગવા આવ્યા હતા, મેં આપ્યો નહીં, મારો મણી ચોરી ગયા અને મારા ભાઈને મરાવી નાખ્યો. હવે આરોપ તો નાખ્યો, પણ આખી દ્વારકા ભગવાનની વિરુદ્ધમાં વાતો કરવા લાગી. જે દ્વારકાને પ્રભુએ વસાવી એ જ દ્વારકાના લોકો પ્રભુની વિરુદ્ધમાં વાતો કરે છે. આનો અર્થ નીકળે સમાજનો શું ભરોસો. એને કૃષ્ણ ભગવાનની વિરુદ્ધમાં પણ વાતો કરી છે. સીતારામને પણ શાંતિ નથી લેવા દીધી. સીતાને ઘોર જંગલમાં અમે પુત્રો જણાવ્યા છે અને કૃષ્ણને ભીલને હાથે અમે જાતે અણાવ્યા છે. કલમ ધ્રુજાએ કથા લખતા અમારી પાપ પોથીની એ મહાત્મા સંત મોહનને અમે જાતે મરાવ્યા છે. કયો ગુનો હતો ગુજરાતના ગાંધીનો ગોળી ખાવી પડે, પણ ગાંધીને ગોળી મારી છે. ભગવાન કૃષ્ણના ઉપર આરોપ આવ્યો છે. ભગવતી સીતાને રામથી જુદા કર્યા આ સમાજ. એટલે મહાપુરુષો એમ કે ભાઈ સમાજની કોઈ સમસ્યા આવે ને તો ચલિત ન થવું, હેરાન ન થવું, હા, પોતાના કાર્યને કરતા રહેવું. આપણું અધ્યાત્મ તો એમ કે જો આપણે કરીએ છીએ ને એ બરાબર છે કે કેમ એ કોઈને પૂછવા જવાની જરૂર નથી. જે કાર્ય કરતી વખતે તમે રાજી હો એ કરતા રહો. તમે અંદરથી રાજી છો, કરતા. અને જે કાર્ય કરતી વખતે દુનિયા ભલે વખાણ કરે તમે બહુ સારું કરો, બહુ સારું કરો, પણ તમે અંદરથી રાજી ન હો તો એ જ વખતે એ કામને વ્યક્તિ છોડી દે. અંદર સુપ્રીમ કોર્ટ છે, બેઠેલો જજ નિર્ણય આપ્યા જ કરે છે. એને આપણે ત્યાં આત્માનો અવાજ કહે છે. બાકી આ તો જગત છે, એ આમે બોલે ને આમે. તમે જ્ઞાની બનો ને તોય વાંધો ને વિજ્ઞાની બનો તોય વાંધો. જગતને કાંઈ મંજૂર નથી. તમે ભગત થાવ તોય તકલીફ, તમે પૈસાવાળા થાવ તોય તકલીફ, તમે ગરીબ થાવ તોય તકલીફ. લ્યો, હા, કાંઈ સગવડતા ન હોય ને ગરીબી હોય તો લોકો એમ કે ફૂટેલા કરમવાળા છે. ગયા જન્મમાં પાપ કર્યું ભગવાન ક્યાંથી આપે? લ્યો. અને આપણી પાસે બહુ પૈસા હોય તો 2 નંબર છે, લૂંટીને ભેગું કર્યું. હવે આ જગતને પહોંચવું કેમ? જ્ઞાની બનો તો એટલે બહુ બોલે છે. તમે એમ માનો અમને કઈ મજા છે? આમ લેર કરી છે. બાકી દુનિયા તો એમ જ કે આ લોકોને કાંઈ નહીં, કાંઈ. મને એક ભાઈ એમ કહેતો, મને કે તમને કાંઈ ફિકર ખરી? મેં કીધું કેમ? મને કે જ્યાં જાવ ત્યાં બસ 1-2 કલાક બોલવું, આખો દી ગાડીઓમાં ફરવું, લે ડ્રાઈવર કોકનો, ડીઝલ કોક, હા, કોકનો, રાશન કોકનું. હા, એને તો મને આખું લિસ્ટ બતાવ્યું હતું બધું. મને કે તમારે 12 આમાં તમારું કાંઈ ખરું? મને કે લે. હવે એનામાં મારા પર કેવો ભાવ જાગ્યો ભગવાન જાણે. પછી મેં એને કીધું આમાંથી 2 વસ્તુ તું હજી ઉમેર આમાં. મને કે કઈ 2 વસ્તુ? મેં કીધું કંકુય કોકનું ને કપાળે કોકનું. અમે તો ચાંદલા જ કરીએ. દુનિયા તો બોલે તો કે આપણે આપણા કર્તવ્યને છોડી દેવું? બોલે. જગત છે. પરમાત્માને એમ થયું કે આ કલંક મારે દૂર કરવો જોઈએ અને પરિણામે જ્યાંથી
પ્રસન્નનો દેહ મળ્યો તો ત્યાં ગયા, ત્યાંથી સિંહના પગલા જતા હતા ત્યાં ગયા, ત્યાંથી આગળ એક રીંછના પગલા જાય છે. એ પગલે પગલે ગયા તો કન્યા એક રમણીથી રમે છે. પ્રભુને થયું આ મણી તો મળી ગયો, પણ અહીંયા કોણ લાવ્યું? જોવા માટે ગયા તો જામુવંતને એમ થયું કે મને કોઈ મારવા આવ્યું, એણે પ્રભુની સાથે યુદ્ધ કર્યું છે. પણ એક વરદસ્તોનો પ્રહાર એવો થયો, જામુવંતને એમ થયું કે ઓ આ તો રામ છે. જે રામાવતારમાં મેં ઝાડના સૂકા પાંદડા ખાઈ ખાઈને સેવા કરી હતી, ઈ રામ અત્યારે શામ બનીને આવ્યા, પ્રણામ કર્યા, સ્તુતિ કરી અને કહ્યું પ્રભુ તમારે મણી જોઈએ છે ને? હા. એની દીકરીને બોલાવી, જેના હાથમાં મણી હતો એ આખો હાથ જ સોંપી દીધો. આ કન્યા અને મણી બેય તમને આપું છું, આપ સાચવ છો. ભગવાન ગયા હતા મણીની ખોજ કરવા, બીજી કન્યાને પરણીને પાછા આવ્યા અને પછી સતરાજીતને મણી પાછો આપ્યો. આ તારો મણી ક્યાંથી મળ્યો, કઈ રીતે મળ્યો, બધી વાત કરી. પછી ભગવાને છેલ્લે સૂચના આપી કે ભવિષ્યમાં મણીની બાબતમાં જો મારું નામ નાખ્યું, મારું નામ લીધું તો સતરાજીત હરખાઈ નહીં રહે. સતરાજીતને એમ થયું મેં ભગવાનના ઉપર ખોટો આક્ષેપ કર્યો. એની યુવાન કન્યા હતી, નામ સત્યભામા હતું. પ્રભુ મારી એક વિનંતી સ્વીકારો, મારી કન્યા સત્યભામા તમને પરણાવવી છે. આ રીતે પરમાત્મા 8 કન્યાઓ સાથે લગ્ન કરે. ભાગવતમાં ભગવાનની પત્નીની સંખ્યા 16,108 છે. પણ એ કથા હું તમને પછી સંભળાવું. પહેલાં આપણે આ કથામાં જેણે જેણે સહયોગ કર્યો છે, જેણે જેણે પુરુષાર્થ કર્યો છે, ઘણા આ કથા અમારી હોય ને ત્યારે કિરણભાઈ ઘણા એવા પાત્રો હોય કે જે સ્ટેજ ઉપર ન આવી શક્યા, એને 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 હું કથાના પાયાના માણસો કહું છું. એ બારોબાર સેવા કરતા હોય. ઘણા સ્ટેજ ઉપર બધાને દેખાય, બધાના આમાં ખ્યાલ આવે, પણ ઘણા એવી સેવા કરતા હોય કે જેને આ લાભ ન મળ્યો. તો એવા બધાને આપણે યાદ કરી લઈએ. બાલદા પરિવારના સદસ્યોને કહું અહીંયા આવે અને સંજયભાઈને કહું કે માઇક સંભાળે. બધા બેસી રહેજો. કથા હજી મારે અડધો કલાક તમને કથા સંભળાવવાની છે. આ બધું પૂરું થાય પછી. બોલો દ્વારિકાધીશ. સમસ્ત બાળધા પરિવાર ગામ પીઠવડી આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર આજના પૂર્ણાહુતિ દિવસે પધારેલ સંતશ્રી, સગા સંબંધીઓ, મહેમાનો, બાળધા પરિવાર, વડીલ, કુટુંબ, આ બધાનું બાળધા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત, અભિવાદન કરું છું. એક 500 રૂપિયા મનુભાઈ પરસોત્તમભાઈ સોહાગિયા નાની વડાલ તરફથી દિવાળીબા હાઈસ્કૂલ પીઠવડીને ભેટ મળે છે. 2100 રૂપિયા જયંતિભાઈ ગોવિંદભાઈ દેવી પૂજક તરફથી મળે છે દિવાળીબા હાઈસ્કૂલ પીઠવડીને. અને અહીંયા એક જે જાહેરાત કરવાની છે, કે બાળધા પરિવાર જે જગ્યાએ હોય, રસોડામાં કામ કરતો હોય, અહીંયા હોય, સાઈડમાં હોય, તો બધા બાળધા પરિવાર અહીંયા આવી જાય. અને અમરેલીથી અત્યારે અમારા મહેમાન લલિતભાઈ અને ઘનશ્યામભાઈ અને એમની સાથે જે પધાર્યા છે એમનું હાર્દિક સ્વાગત, અભિવાદન કરું છું. બાળધા પરિવાર વતી એમને આવકારું છું. તાળીઓથી આપણે એમને વધાવીએ. દાદા, ભજમન હોય સફલ સબ કામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આજ
સફળતા જેણે જેણે અપાવી છે આ કથાને, એનો આજ મારે થોડીક બે વાતો કરવી છે. અને કોઈક મને બોલાવે, એ મારે જ્યારે બોલવાનું હોય ત્યારે મારે વાંચીને બોલવું પડે. પણ આજ તમે જેમ કીધું કે આ સમગ્ર કાર્યક્રમ ભાવથી થયો છે, તો આજ મારા જે કાંઈ શબ્દો હશે એ ભાવના શબ્દો હશે. તો પૂજ્ય દાદાએ અત્યાર સુધી આપણને કથાનું જે રસપાન કરાવ્યું અને સફળતાનો સૌ પ્રથમ જો આપણે કોઈને શ્રેય આપવો હોય તો એ આપણે શરદ દાદાને આપી શકીએ. શરદ દાદાને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. અને શરદ દાદા હવે બન્યું છે એવું છે હવે આને કોઈને ઘરે જવું નથી ગમતું. આ 6 દિવસ ગયા અને એટલી મજા પડીને તમે જુઓ કે કેટલા લોકો કથાનું રસપાન કરવા માટે ઉપસ્થિત થયા છે. પણ કૃષ્ણને કોકે કીધું, એક જ શબ્દ એવો કયો, વાંચીએ ને તો સુખ હોય કે દુઃખ હોય કાંઈ ફેર જ ન પડે. એટલે કૃષ્ણએ એક જ લીટીમાં લખ્યું, આ સમય પણ જતો રહેશે. દુઃખ હોય તો એ પણ કાયમી નથી અને સુખ હોય તો એ પણ કાયમી નથી. હવે મારે જે વાત કરવી છે એ આજે બાળધા પરિવારની વાત કરવી છે. કે બાળધા પરિવાર છે એના ભાઈઓમાંથી મને જે પરિચય હતો, હું 5 વર્ષથી અહીંયા નોકરી કરું છું. વિનુભાઈનો પરિવાર, બચુ મામાનો પરિવાર, મનુ મામાનો પરિવાર, આ બધા ભાઈઓને હું ઓળખતો હતો. બહેનોનો મને કોઈ પરિચય નહોતો. પણ આ કથા દરમિયાન 350નું કુટુંબ ધરાવતા સમગ્ર બાળધા પરિવાર, ભાઈઓ અને બહેનો લગભગ હું બધાને ઓળખતો થયો છું. હવે મને એમ છે કે હું સુરત 5 વર્ષે એકાદ વખત આવું છું, પણ હવે જ્યારે જાય ત્યારે મારે મહિનો રોકાવાની ગણતરીએ જવું પડે. બરાબર? એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ એ થયું છે. ને બાળધા પરિવારે મને જે પ્રેમ આપ્યો છે એ જિંદગીમાં હું ક્યારેય ભૂલી શકું એમ નથી. બીજી વાત કે બાળધા પરિવાર, આપણે મહાત્મા ગાંધી, મહાત્માનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું. મહાત્માનું દાસ કાર્લ માર્ક્સે દાસ કેપિટલ લખ્યું અને સમગ્ર સમાજને ભેટ આપી. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ જીવતા ક્યારેય પૂજાતો નથી. દરેક માણસની અંદર 1-2 મર્યાદા હોય જ, દરેક માણસ. અને જો દરેક માણસમાં 1-2 મર્યાદા ન હોય તો એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. દાદાની કિંમત કેદી જાય? શરદ દાદાની કિંમત કેદી થાય? જ્યારે શરદ દાદાની હાજરી ન હોય ને ત્યારે. તમારી કિંમત ક્યારે થાય? તમારી હાજરી ન હોય ત્યારે. તો જો અત્યારે એ કદર થાય તો લોકો એને ઈશ્વર તરીકે પૂજે અને ઈશ્વરનું કાંઈ માન સન્માન ન રહે. એમ બાળધા પરિવારમાં 1-2 મર્યાદા છે, પણ આ મર્યાદા મેં ક્યાંય નથી જોઈ. હું 225 વિદ્યાર્થીઓને લઈ અને રસોડા વિભાગની જવાબદારી મને જ્યારે સોંપવામાં આવી ત્યારે બાળધા પરિવારના સભ્યો, ભાઈઓ હોય કે બહેનો હોય, એ રસોડા વિભાગની અંદર આવે, એક પણ વિદ્યાર્થીને એને તુકારો નથી કર્યો. અને મારી તો એવી પરિસ્થિતિ હતી કે એલઈડીની જવાબદારી, વિડીયોગ્રાફીની, સ્ટેજની, રસોડાની, પણ એમ છતાંય કોઈ પણ બાળધા પરિવારે કોઈ પણનું અપમાન નથી કર્યું. આવું ડેડિકેટેડ વ્યક્તિત્વ એટલે એ બાળધા પરિવાર. દાદા, પિતૃઓ માટે કથા શા માટે કરાવવી પડે? કે પિતૃઓ છે ને એના સંતાનોને ન નડે અને સંતાનો છે ને એ ગામને ન નડે, એ માટે કથા કરાવતા હોય. પણ આજે તમે જુઓ દાદા કે સુરત છે, સુરત જે ગોરદાદા જાય છે, ફોન કરે કે આ વિધિ કરવી, તમામ વસ્તુ તૈયાર, પૈસા આપી દેવાના, બધું જ તૈયાર. અને ક્યારેક બેનો 3 કલાક ન બેસી શકતા તો એ કે ગોરદાદા કે હું બેસી જાય. એટલે આ પરિસ્થિતિ અને આ માહોલ છે. દાદા, સુરત જાઓ કે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, કરોડો રૂપિયા નહીં, અબજો રૂપિયા ખર્ચે ને એવા ભારતની અંદર વ્યક્તિઓ પડ્યા, પણ ત્યાં કથા નથી થતી. શા માટે નથી થતી? કે આવા પરિવારની અંદર જે સ્નેહ છે ને એવો સ્નેહ નથી. કથા 5 કરોડ કે 10 કરોડ કરીને કથા તો કરી નાખે, પછી ભાઈઓ વચ્ચે જે વિખવાદ થાય ને એની આટી ગોટી ભગીરથભાઈ જિંદગી આખી વિનુમામાં નથી ઉકલતી. આ ખર્ચો તો લેખે લાગી જાય, પણ પરિવારમાં જે આટિયું પડે કે મને માન. જ્યારે બાળધા પરિવાર છે ને, બાળધા પરિવાર એને હું આજની તકે એટલું કહેવા માગું છું કે આ કથા દરમિયાન
કોઈ પણને દુઃખ લાગ્યું હોય, કોઈ પણને દુઃખ પરિવાર વતી, તો મોટો છે ને એ નાનાને માફ કરે. મોટો છે એ નાનાને માફ કરે. અને આ કથા હું ખાતરી સાથે કહી શકું, આજે મારે 225 વિદ્યાર્થી, મને આજે એવું લાગે કે આ ખર્ચો બધો બાપુ મેં કર્યો છે, અને મારા વિદ્યાર્થીને એવું લાગે કે અમારી ઘરે કથા છે. એટલો આનંદ છે, એટલો આનંદ છે. એ બાળધા પરિવારે આ વિદ્યાર્થીને કરાવ્યો. આ વિદ્યાર્થી એવા વિદ્યાર્થી બાપુ, હું કાના તળાવ પ્રાથમિક શાળામાં ભણતો અને અમને આવી જગ્યાએ જવું બહુ ગમતું. મોરારી બાપુ આવ્યા ને તો 1 કલાક તો અમે આજુબાજુ આટા મારતા કે બાપુની પાસે જવાય, અમને કોઈ ગરવાઈ નહોતું દેતું ક્યાંય. અને આ વિદ્યાર્થીઓ એવું મારી જેવા જ છે. એને અહીંયા આવવું ને એની જિંદગીનો એક લાવો છે, એક પડાવ છે. અને એવા વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે પોતાનો પરિવાર ગણી અને જ્ઞાતિ જાતિ ઊંચ નીચ ધનિક ગરીબ એવો કોઈ ભેદભાવ ન રાખ્યો હોય ને, તો મેં મારી અત્યાર સુધીની લાઈફમાં આ બાળધા પરિવારમાં જોયું છે. અને મેં હમણાં જ કીધું બાપુ, કથા શા માટે કરાવે કે પિતૃ છે એ સંતાનો નો નડે, સંતાનો ગામને નડે. તો ગામના આ બધું 2-5 વ્યક્તિ બધી જગ્યાએ એવું હોય, ગામ હોય ને બધું હોય, ઉકળાય હોય. તો 2-5 વ્યક્તિ એવા પણ હોય કે આ બધું જોયું અને બાળધા પરિવારના આમંત્રણને માન આપી અને ક્યાંથી લોકો પધાર્યા છે, તો 2-5 જણાને નોય ગમતું હોય. તો ખરેખર એને આપણે એટલું જ કરાવવું, કેવું કે તમે પણ એક કથા કરાવી દો, એટલે પિતૃનો મોક્ષ થઈ જાય. અને કથા એ જ કરાવે કે મોક્ષે ગયેલા હોય ને એને જ ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે ને. દાદાએ પણ કીધું કે જેને સદગતિ થઈ હોય ને જે પરિવારમાં, એના જ પરિવારને આવી સદબુદ્ધિ મળે કે એનું કથાનું આયોજન છે એ થાય. તો બાળધા પરિવારે અમને જે માન સન્માન મોભો મર્તબો આ જે કાંઈ આપ્યો છે, અને ભગીરથભાઈ અને દકુભાઈ આ બે બેઠા હતા ત્યારે આપણે એક વાત થઈ હતી વડલે કે બીસી દવે સાહેબને આપણે બોલાવવા છે કે શાળાની અંદર દાદા તમે એટલા સમયથી કથા કરો છો, સારી વ્યક્તિ હોય ને, કોઈ પણ સારી વ્યક્તિ જેનો ભોગ હોય ને, એ ગમે એ વ્યક્તિને ત્યાં કામે રાખે, એની હારે સામેલ કરે. એક વ્યક્તિ મુખ્ય વ્યક્તિ સારી હોય એટલે એની આજુબાજુમાં જેટલા લોકો હોય ને એ બધા સારા જ હોય. એનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપું. બાળધા પરિવાર સારો એટલે વિનુભાઈ ડાયાભાઈ બાળધા સારા, અને એ સારા એટલે એની શાળા સારી, અને એની શાળા સારી એટલે એનો પ્રિન્સિપાલ સારો, અને એનો પ્રિન્સિપાલ